وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان جنتك ونارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کون کہتا ہے کہ بار زندگی ماں باپ ہے؟ کون کہتا ہے کہ بار زندگی ماں باپ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہے. بھیج کر گھر سے ماں باپ کو اندھیرا مت کرو یارو. یہ حقیقت ہے کہ ہر گھر کی روشنی ماں باپ ہے. عزت و احترام کے حامل بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. قرآن کے اس سلوک سے، قرآن کے اس طرز سے، قرآن کے اس طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری عبادت کے بعد اگر اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت کے قابل، احترام کے قابل، عظمت کے قابل اگر ہے تو والدین ہے. کیونکہ قرآن نے جہاں بھی اس طریقے کا طرز اختیار کیا، قرآن نے اسی طریقے سے اختیار کیا. کہیں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور قرآن کیوں نہ کہتا؟ کیونکہ جب سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں والدین نے ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہماری کوششوں کو پورا کیا ہے. اگر ہم نے اپنے والدین سے کوئی حاجت رکھی ہے والدین فوراً پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہی بات تپتی ہوئی دھوپ میں، دھوپ کی تپش سڑکوں پر ایسی ہوتی ہے کہ دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. لیکن یہ بات تپتی ہوئی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ میں اپنی اولاد کی خواہش کو پوری کروں گا، میں اپنی اولاد کی حاجت کو پورا کروں گا، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کی حاجت میں کمی آ جائے، میرے بچے کی ضرورت میں کمی آ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر حکم دیا ہے، والدین کا حکم دیا ہے، لیکن جب یہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، تو ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہاری ضرورت مجھے نہیں ہے، اب تمہاری بات تو میں کہنا نہیں مانوں گا، اب تمہاری اطاعت میں نہیں کروں گا، اب تمہاری فرمانبرداری میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں جوان ہو گیا ہوں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے، جوان ہو چکا ہوں، اس لیے اب میں باشعور ہو چکا ہوں، میں اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا ہوں، تمہاری محتاج نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کا محتاج نہیں ہوں. ارے نوجوانوں، آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ کہ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اپنی زبان سے لفظ
नाफरमानी और उसकी फर्माबरदारी नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-वालिदानी जन्नतुका व नारुका, हे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत का सबब भी है, ये वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम का सबब भी है। अगर तुमने अपने वालिदैन की फर्माबरदारी की, अगर तुमने अपने वालिदैन की इताअत की, अगर तुमने अपने वालिदैन से मोहब्बत की, अगर तुमने अपने वालिदैन की खिदमत की, तो यही वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत का सबब बन जाएंगे। इन वालिदैन की खिदमत कर कर तुम जन्नत पाओगे। लेकिन अगर तुमने वालिदैन की नाफरमानी की, वालिदैन की इताअत नहीं की, वालिदैन से मोहब्बत नहीं की, वालिदैन की खिदमत नहीं की, वालिदैन के साथ गाली गलौज से पेश आए, वालिदैन के साथ बदसलूकी की, तो यही वालिदैन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जहन्नम का सबब बन जाएंगे। अजीजों, वालिदैन की अज़मत को जानो, वालिदैन की इताअत करो, वालिदैन से मोहब्बत करो, वालिदैन की फर्माबरदारी करो। एक मर्तबा एक नौजवान खड़ा होता है और कहता है कि माँ, आज मैं तेरे हुकूक अदा करने चला हूँ, तूने जो मेरे ऊपर हुकूक किए हैं, आज मैं तेरे उन हुकूक का बदला देना चाहता हूँ। माँ कहती है कि बेटा, तू मेरे हुकूक का बदला नहीं दे सकता है। लेकिन ये नौजवान अपनी नौजवानी के घमंड में, अपनी नौजवानी के तकब्बुर में अपनी माँ की बात न मानते हुए कहता है कि नहीं माँ, आज मैं तुम्हारे हुकूक का बदला देना चाहता हूँ। माँ ने कहा, अगर तू बज़िद है, अगर तू जिद पर है, तो आज एक काम करना, रात में मेरे कमरे के अंदर सोना और मैं समझ जाऊंगी कि तूने मेरे हुकूक को अदा कर दिया है। वो नौजवान रात में आकर अपनी वालिदा के कमरे में सोता है। जब नौजवान नींद के अंदर मुब्तला हो जाता है, गहरी नींद के अंदर पहुंच जाता है, माँ चुपके से उठती है, एक गिलास पानी कर लेती है, उसके बिस्तर पर डाल देती है। नौजवान गुस्से में खड़ा होता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुझे क्या हो गया है? माँ कहती है कि बेटा, आज तो तू मेरा हक अदा करने के लिए चला था। वो नौजवान ये बात सुनता है, खामोशी के साथ दोबारा सो जाता है। जब गहरी नींद के अंदर आता है तो ये माँ फिर दोबारा उठती है, उस अपनी औलाद की, अपने बेटे के बिस्तर पर दोबारा पानी डालती है। बेटा फिर गुस्से में उठता है और कहता है कि माँ, तुझे क्या हो गया है? तो माँ कहती है कि बेटा, आज तो तू मेरा हक अदा करने के लिए चला था। वो नौजवान ये बात सुनता है, ये चुप के सुनता है, फिर दोबारा गहरी नींद के अंदर सो जाता है। तीसरी मर्तबा जब उसकी माँ ने अपने बेटे के बिस्तर पर पानी डाला तो वो नौजवान गुस्से में उठता है और कहता है कि माँ, तू पागल हो गई है, तेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, मैं तुझे पागल खाने के अंदर भर्ती कराऊं। तो माँ ने ये बात सुना और कहा कि बेटा, अब तू पूरी जिंदगी के हुकूक अदा करने की बात कर रहा था, अभी तो तूने उस रात का हक भी अदा नहीं किया जिस रात तूने बिस्तर पर पेशाब किया था और मैंने तेरे पेशाब में मैं सोई थी, तुझे अपने सूखे बिस्तर में सुलाया था। अभी तो तूने सिर्फ और सिर्फ उस एक रात का हक अदा नहीं किया है। नौजवानों, अपने वालिदैन की हुकूक की अदायगी की बात करते हो, सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वालिदैन से मोहब्बत करते रहोगे, वालिदैन से इताअत करते रहोगे, तो यही वालिदैन तुम्हारी कामयाबी का, तुम्हारी कामयाबी का सबब बनेंगे। और अगर तुमने इनकी नाफरमानी करी, याद रखो, दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम रहो। दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हमारे दिल के अंदर वालिदैन की अज़मत दिखाए।